سورہ طٰہٰ 16واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، دیکھو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے بالکل الگ تھے، اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں ابو لہب یا تو عمر، یہ دونوں کو ہدایت دو یا اللہ، یہ میرے تبلیغ میں میرا ساتھ دے کر کے اللہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ وہ دعا کن کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوگی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فی الحال میں اسلام کے الگ تھے، اسلام کے ایک تو نوز بلا کہنا نہیں چاہیے کہ دشمن تھے۔ کہ اگر ہم وہ بنیاد کو دیکھیں گے، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، ہر ایک پیغمبر کے نام پہ ایک ایک لکڑی لگائی تھی، آخری میں 4 لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ 4 لکڑیاں کن کے نام سے ہم نے لگانا ہے، تو پیغمبر اللہ کے طرف سے ندا آئی کہ یہ آخری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ان کے جو یار ہوں گے 4، ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے زمین، یہ چاروں کے نام پہ وہ لکڑیاں لگا کے اس کشتی کو پورا کر دو۔ یہاں پر پہلے ہی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کریں گے۔ کہاں پر؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے معلوم پڑ جائے گا، ہم بنیاد کو دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا روزی رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، جتنا دن وہ جیتا ہے اس کا رزق اس کو دیتا ہے، جب اس کا رزق ہی نہیں دنیا میں تو اس کو اٹھا لیتا ہے۔ یہاں 12 پارے میں پہلے میں لکھا ہے، جتنے جیرو دنیا میں جی رہے ان کا روزی روٹی کا ذمہ اللہ کا ہے۔ ہمیں یہ بات اس لیے کہا دیا کہ یہ سورہ جب شروع ہو جاتا ہے، دیکھو آج ہم مسلمان بھائی ہیں نا، پورا قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارے میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، اللہم اغفر لی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھا، کون سا آیت تک پڑھا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو ان کا دل اتنا سخت تھا، نرم ہو گیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے بولا میرے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہوں۔ یہ آنے والی بات ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ طٰہٰ کے معنی تو اللہ کو معلوم ہے۔ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھاوے، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یعنی قرآن شریف کو نازل ہونے کے وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بارے میں تکلیف اٹھانا نہیں، یہ اللہ کا حکام ہے، یہ میسنجر ہے، آپ انسانوں کو پہنچا دو، نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، اور وہ بڑا رحمت والا ہے، عرش پر قائم ہے، اس کے ملک ہے جو چیز کے آسمانوں میں ہے اور جو چیز کی زمین میں ہے اور جو چیز کی ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو چیز تحت ثرا میں ہے۔ زمین کو جب کھودیں گے نا، اندر کیڑے مکوڑے بھی نکلیں گے، اس کو بولتے ہیں تحت ثرا، اس کے اندر میں بھی جی روح جتنا ہے ان کو بھی روزی اللہ پہنچا دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے علم کی یہ شان ہے کہ اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور اس سے بھی زیادہ خفی بات کو جانتا ہے، دل میں چھپا کے رکھے بات کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہے۔ اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کی خبر بھی نہیں پہنچی؟ جبکہ انہوں نے مدینہ سے آتے ہوئے رات کو ایک آگ دیکھی، سو اپنے گھر والوں سے فرمائے کہ تم ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لاؤں گا۔ یا دیکھو بیچ میں کچھ دبی ہوئی کہانی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس
उस मैदान में अपने बीबी को लेके क्यों पहुँचे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से जुदा होकर बाद में जब पैगंबर के पास जाके वह उनके घर में कुछ दिन रहे, बाद में उनको शादी हो गया, अपने सफुरा बीबी को लेके आगे बढ़े। तो आगे अंधेरे में जाते वक्त तो उनको ठंडी के मौसम में कहीं आग नज़र आया, कहा जाके आग लगाऊंगा तो यहाँ पर कोई लकड़ियाँ जमा करके हम आग से ठंडी सेक लेंगे। इसके पीछे जो कहानी है थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, जान लो। आग देखिए, शायद इसमें से तुम्हारे पास कोई शोला लाओ या वहाँ आग के पास रास्ता का पता मुझको मिल जावे। सो वह जब उस आग के पास पहुँचे तो उनको मिंजाना बल्ला आवाज़ दी गई, आई मूसा अलैहिस्सलाम उस आग में से, उस पेड़ में से जिसको वो आग पेड़ में पता मिल चाहे कोई ना, वहाँ जाके हमको पूछ लेंगे कि हमको मिस्र को जाना है, अपने जो बचपन में छोड़ के आया, घर को भाग के आया था, उस घर को मैं जाना है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने वो वहाँ पर रास्ता बता के पूछ के आऊँगा, ऐसा बोल के वहाँ से निकल आए। सो जब उस आग के पास पहुँचे तो उनको मंजाना बल्ला आवाज़ दी गई, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ गई उस आग में से कि आए मूसा अलैहिस्सलाम मैं ही तुम्हारा रब हूँ। वह बोलते इन्नी अना रब का अलग, मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम अपनी जूतियाँ उतार डालो क्योंकि तुम एक पाक मैदान तोवा में हो, उसका नाम है। ये कौन सा मैदान में है आप? एक पाकीज़ा मैदान है, इसका नाम तोवा है। यहाँ पर तुम्हारी जूतियाँ उतार दो, अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया। और मैंने तुमको नबी बनाने के लिए मुंतखब फरमाया है। सो उस वक्त जो कुछ वही जारी है उसको सुन लो। वह यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी ही याद की नमाज पढ़ा करो। ये आयत नाजिल हुई। क्या है? मैं पढ़ता हूँ अरबी ज़ुबान में। इन्नी अना रब्बुका फअलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा व अना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला फअबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। दूसरी बात है, सुनो बिलाशक क़यामत आने वाली है, मैं उसको तमाम खलाइक से पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिल जावे। सो तुमको इस क़यामत से ऐसे शख्स का बाज ना रहने पावे जो इस पर ईमान नहीं रखता और अपनी नफ्सानी ख्वाहिश पर चलता है। कहीं तुम इस बेफिक्री की वजह से तबाह ना हो जावे। और तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है ऐ मूसा अलैहिस्सलाम? इस तरीके से हिदायत दे के मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि तुम्हारे जो दाहिने हाथ में क्या है ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बतलाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी लाठी है, मैं कभी इस पर सहारा लगाता हूँ और कभी अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरे और भी काम निकलते हैं। इरशाद हुआ कि इसको ज़मीन पर डाल दो, उसको ज़मीन पर डाल दो, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ ऐ मूसा अलैहिस्सलाम। सो उन्होंने उसको डाल दिया। एक वह खुदा के कुदरत से एक डर दौड़ता हुआ सानब बन गया, बड़ा अजदा बन गया दौड़ता हुआ, इतना बड़ा अजदा कि बड़े बड़े महारों को भी निगल सकता है। इरशाद हुआ कि इसको पकड़ लो और डरो नहीं। तो इतना बड़ा सांप को पकड़ना बोला तो वही मूसा अलैहिस्सलाम को दिल में भी डर आ गया, हम अभी इसको इसी के पहले हालत पकड़ देंगे, तुम डरना नहीं, उस उस सांप को पकड़ लो और पहले के जैसा लकड़ी हो जाएगा। और तो अपना दाहिने हाथ अपने बाएं बगल में दे लो, फिर निकालो, वह भला किसी अजीब यानी भला किसी मर्ज बरस वगैरह के निहायत ही रोशन होकर निकलेगा। ये दो निशानियाँ हैं। ये दो निशानियाँ दे के फ़िरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिए और हारून अलैहिस्सलाम को भी। यानी हारून अलैहिस्सलाम के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, इसलिए उनको भी पैगंबरी मिली। और भी उसके बाद में 9 मौजदा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी। इतने मौजदा देने के बावजूद भी उनके कौम ने उनको ठुकरा दिया, उनको माना नहीं। फिर आखिर में उनको दरिया नील में यानी डुबा दिया, गर्क कर दिया।
दूसरी निशानी होगी, ताकि हम तुमको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियां में से बाजे निशानियां दिखलावे। अब ये निशानियां लेकर तुम फिरौन के पास जाओ। और खुद हद से निकल गया है। गर अर्ज किया, अय मेरे रब, मेरा सीना यानी हौसला फ़रोग़ कर दीजिए और मेरी ये काम तबलीग का आसान फरमा दिए और मेरी ज़बान पर से लकनत की बस्तगी हटा दीजिए, ताकि लोग मेरी बात समझ सके। और मेरे वास्ते मेरे कुनबा में से एक मावान मुकर्रर कर दीजिए। इस तरीके से उन्होंने दुआ मांगी। यानी हारून अलैहिस्सलाम को मेरे भाई है, उनको पास भी वही भेज दिए, ताकि वो भी मेरे साथ होके हम दोनों मिलकर आपकी तबलीग में हम काम करें। उनके ज़रिया से मेरी कुव्वत को मुस्तहक़ कर दीजिए। इस तरीके से उन्होंने दुआ मांगी। इस तरीके से काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी अशदुद बिही अज़री। और उनको मेरे इस तबलीग के काम में शरीक कर दीजिए, ताकि हम दोनों आपकी कसरत से बाकी शिरक व नफ़ा से बयान करें और आप खूब कसरत से ज़िक्र आपका खूब कसरत से ज़िक्र करें। बेशक आप हमको खूब देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमको देख रहे, हम अल्लाह को नहीं देख रहे। ठीक है, देख रहे। इरशाद है कि तुम्हारा हर दरख्वास्त मंजूर की गई ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, और हम तुमको एक दफ़ा और भी इसके कबल से बेदरख्वास्त ही तुम पर एहसान कर चुके, जबकि हमने तुम्हारे माँ को वह बात इल्हाम से बतलाई। देखो, इल्हाम से बता, अल्लाह ताला इंसान को 3 तरीके से बात करता है। तो क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम से बतलाया, ये एक तरीका है। इल्हाम से बतलाया, उसको क्या है, इल्हाम से माने उनका दिल में ये बात बतलाने की थी। वह ये कि उनको यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जल्लादों से के हाथों से बचाने के लिए एक संदूक में रखो, फिर इनको दरिया में डाल दो, फिर इनको माँ संदूक के दरिया किनारे तक ले आवेगा। आखिरकार उनको एक शख्स पकड़ लेगा जो काफिर होने की वजह से मेरा भी दुश्मन है और इनका भी दुश्मन है। और ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से एक आसर मोहब्बत डाल दिया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी देखेगा उनको प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, उससे पर गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा रहमत अल्लाह ने उनके चेहरे पर डाल दिया, ताकि जो तुमको देखे प्यार करे और ताकि तुम मेरे खास निगरानी में परवरिश पावे। एक हिस्सा उस वक़्त का है जबकि तुम्हारे बहन चलती हुई आई। फिर उनके माँ ने क्या है, इल्हाम से उनके माँ को अल्लाह ताला इल्म दे दिया। वो बच्चे को उन्होंने उस तरीके से कर दिया। जब इन्होंने इनकी बीवी आयशा और फिरौन जब उस नील नदी में मतलब फड़वे में शिकार कर रहे थे, एक संदूक को देखा, पकड़ लिया, तो उसमें बच्चे को देखा। तो वो मालूम है फिरौन ने उनके बनी इसराइल के अंदर में जो भी लड़का पैदा होता है उनको कत्ल कर देता था। लेकिन हज़रत आयशा ने क्या किया, रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया, इस बच्चे को हम अपना बेटा समझकर पाल लेंगे, कहीं हमको बुढ़ापे में हमारा काम आएगा, आप इसको कुछ मत करो। लेकिन फिर भी क्या किया कि फिरौन ने क्या किया, एक में तलवार रख दिया, एक में अंगार रख दिया। अगर ये मेरा दुश्मन होगा तो तलवार पकड़ लेगा, ये नादान होगा तो आग में हाथ डालेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया, देखो आजकल हम छोटे छोटे बच्चों के सामने भी कुरान रखते हैं, किताब रखते हैं, पेन रखते हैं, सोना रखते हैं, पैसे रखते हैं, ये गलत है। ये उस टाइम पर फिरौन ने किया हुआ हरकत है। आज हम लोग हमारे बच्चों के सामने भी ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने हाथ तलवार की तरफ ले जाना चाहा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गैब से उनके हाथ को आग के अंदर डाल रख दिया। आग का एक शोला पकड़ के उन्हें अपने मुंह में डाल दिया, जिसकी वजह से उनका मुंह का में जीभ जल गया, तो बात अच्छी तरीके से नहीं निकलता था। इसलिए उन्होंने दुआ में अल्लाह से भी दुआ मांगी थी कि मेरा ज़ुबान को खोल दो, मेरे सीने को खोल दो
اور میرا جو لقب بات چیت کرنے میں جو ٹیڑھاپن آتا ہے اس کو سیدھا کر دو، اور میرے بھائی ہارون کو علیہ السلام کو بھی، میرا بھائی کو بھی پیغمبری بنا دو، تاکہ ہم دونوں مل کے فرعون کے پاس جا کے آپ کی آپ کی بڑائی بیان کریں، آپ دین اسلام کی طرف ان کو دعوت دے۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک آثر محبت ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک محبت ڈال دیا جو تم کو دیکھے پیار کرے، اور تاکہ تمہاری خاص نگرانی میں پرورش پائے۔ ایک حصہ اس وقت کا ہے، جبکہ تمہاری بہن اس ٹائم پر اس کے ماں کو یہ بھی بتلایا گا کہ یہ تم آج بچے کو دریائے نیل میں چھوڑ رہے ہو، اس کے بعد میں تمہارے پاس آئے گا، تم ہی اس بچے کو دودھ دو گی بول کے۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر کہنے لگے کہ کیا تم لوگوں کو ایسی شخص کا پتہ دوں جو اس کے اچھی طرح پالے رکھے؟ پھر اس تدبیر سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پھر پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ اللہ کی جو وعدہ ہے وہ سچ ہو کے رہ جاتا ہے، وہ ہو گیا، اور ان کو غم نہ رہے۔ اور تم نے غلطی سے ایک شخص کبتی کو جان سے مار ڈالا۔ آج نہیں کیا اللہ سے دعا تو آپ مانگ رہے تھے، کیا کر کے؟ ایک تو ہارون علیہ السلام کو میرا پیغمبری میرے ساتھی بنا دو، اور میرا زبان کو جو لقب ہے اس کو کھول دو، اور میرے سینے کو بڑھا دو، میرے تبلیغ میں میرا ساتھ دے دو۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ سے دعا مانگے، لیکن آپ بغیر دعا مانگے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اتنے طریقے سے تم کو بچا لیا۔ اور ایک آپ نے غلطی سے ایک کبتی کو بھی جان سے مار ڈال دیا، اس کو بھی آپ نے دعا مانگنے سے قبل ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ جان سے مار ڈالا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی، ہم نے تم کو خوب محنتوں میں ڈالا، پھر مدینہ پہنچے، مدینہ والوں میں کئی برس رہے، پھر ایک خاص وقت پر تم یہاں آئے۔ دیکھو مدینہ گئے، مدینہ جا کے اور پھر وہ کبتی کو ختم کرنے کی وجہ سے وہاں سے رات بھاگ کر مدینہ گئے، مدینہ میں کچھ سال رہے، وہاں پر ان کو شادی ہو گیا، ان کو بیوی کے لے کے، اور جائیداد ان کے سسرے نے ان کو دیا تھا، وہ لے کے جب میدان طے میں آ گئے تو وہاں پر اس قصہ آگے بڑھا۔ پھر ایک خاص وقت پر تم یہاں آئے موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں آنے پر میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا، سو اب تم اور تمہارے بھائی دونوں میرے نشانیاں یعنی معجزات لے کر جاؤ، اور میری یادگاری میں سستی مت کرنا۔ اب دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت نکل چکا ہے، پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ برگیب نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جاوے۔ دونوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب پروردگار، ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے، یا کہ زیادتی شرارت نہ کرنے لگے۔ ارشاد ہے کہ تم اندیشہ نہ کرو، کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب سنتا دیکھتا ہوں۔ سو تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کی طرف سے فرشتہ آئے ہیں کہ ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دی، اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے یعنی نبوت کی نشانیاں یعنی معجزات لائے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے سلامتی ہے جو سیدھی راہ پر چلے۔ ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے، اللہ کا عذاب اس شخص پر ہوگا جو حق کو جھٹلاوے اور اسے روگردانی کرے۔ وہ کہنے لگا پھر یہ بتلاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو فرعون نے بولا اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی، پھر رہنمائی فرمایا۔ فرعون نے کہا اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر اعمال میں محفوظ ہے۔ اب تک جتنا زمانہ گزر گیا ان سب کا حالت
नाम अमल का दफ्तर में मौजूद महफूज है। मैं रब ना गलती करता है और ना भूलता है। वह रब है, वह रब ऐसा है जिसने तुम लोगों को लिए ज़मीन को मशल फर्श के बनाया और इस ज़मीन में तुम्हारे चलने के वास्ते रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया। फिर हमने इस पानी के ज़रिया से अक़साम मुख्तलिफ़ के नबातात पैदा किए और तुमको इजाज़त दी कि खुद भी खाओ और अपनी मोशी को भी चराओ। इन सब चीज़ों में अकल के वास्ते कुदरत इलाही के निशानियाँ हैं। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को समझाया, लेकिन नहीं समझने पर आगे बढ़कर और भी कुछ किस्सा आप लोगों को मालूम है, सब मुसलमानों को भी मालूम है फ़िरौन का किस्सा क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम का पैगंबरी का उनके दर्जा क्या है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह की तरफ दावत दिया, तो फ़िरौन ने क्या किया, उनसे उल्टे सुल्टे बातें करने लगा और 9 मौजज़े दे दिखाए, फिर भी उन्होंने उनको नहीं माना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वही से मालूम हुआ कि रातों रात तुम बनी इसराइल को लेके आगे बढ़ो। बनी इसराइल का मतलब क्या है? बनी इसराइल का मतलब क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम से लेके हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रात को सफ़र किए उन सब को एक नाम है बनी इसराइल, निक नेम है बनी इसराइल, यानी उनके ख़ानदान वाले, उनके वसीला वाले याकूब अलैहिस्सलाम के। उनको ये मुसलमान है, ये क्या नेक बंदे हैं, उनको तो अपने पास रख के गुलामगिरी करवा रहे, तो उनको हमारे हवाले कर दो। हम मुसलमान एक कट्टा अलग होकर हम एक अल्लाह को इबादत करेंगे और तुमको भी दावत देते हैं तुम भी एक अल्लाह को इबादत करो। इस तरीके से फ़िरौन को भी दावत दे दिएगा। फिर उन्हें उनसे ठुकरा दिया, फिर अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार हुआ। वो आपको भी मालूम होगा इंशाअल्लाह, वरना तो मालूम कर लो। हर इंसान का, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है इल्म को सीखना और अमल को करना। जितना भी अमल करो फिर भी अल्लाह के रहमत से जन्नत में जाना है, अल्लाह की रहमत को ढूंढना है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक कि मेरे बयान के दरमियान में जो भी गलती कोताही अगर मुझसे हो गई तो मुझे माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।